ओम शांति 28 डिसेम्बर 2024। बाबा कहते मिठी बच्चे, बाबा तुम मानंकु सर्व संपत्ति रे मालामाल करिबा पई आसिछन्ति। तुमे केवल ईश्वरीय मतरे चाल, भल भावरे पुरुषार्थ करी वर्षा निय, माया ठारू हारी जाओ नाही। आजिर प्रश्न, ईश्वरीय मत, दैवी मत ओ मनुष्य मत मध्यरे केउ मुख्य अंतर अछि? ईश्वरीय मत, दैवी मत ओ मनुष्य मत मध्यरे केउ मुख्य अंतर अछि? उत्तर, ईश्वरीय मत द्वारा तुमे पिलामाने निजर घर को फेरी जाउछ एवं नुआ दुनिया रे उच्च पद पाउछ। दैवी मत द्वारा तुमे सर्वदा सुखी हेउछ, काहीकिना ताहा मध्य बाबांक द्वारा वर्तमान समय रे मिलुथिबा मत। किंतु पुणी भी तळकु तळकु खसुच। मनुष्य मत तुमको दुखी करी देउछि। ईश्वरीय मतरे चालिबा पाई प्रथमे प्रथमे शिक्षादाता बाबांक उपरे पूरा निश्चय रहिबा आवश्यक। ओम शांति। बाबा अर्थ तो बुझाइछन्ति, मु आत्मा शांत स्वरूप। जेतेबेले ओम शांति कुहा जाउछि, सेतेबेले आत्मा को निजर घर मने पडुछि। मु आत्मा शांत स्वरूप। पुणी जेतेबेले आत्मा को कर्मेन्द्रिय मिलुछि, सेतेबेले कथावार्ता करुछि। प्रथमे कर्मेन्द्रिय छोट होइथाए, धीरे धीरे बड़ हुए। परम पिता परमात्मा तो निराकार। कथावार्ता करिबा पाई तांकर मध्य शरीर रूपी रथ दरकार। जेपरी तुमे आत्मा माने परमधामर बासिंदा अट, किंतु एठाकु आसी कथावार्ता करुछ। सेहिपरि बाबा मध्य कहुछन्ति, मु तुमको ज्ञान देबा पाई व्यक्त होइछि, अर्थात बाणी उच्चारण करुछि। बाबा निजर ओ रचनार आदि मध्य अंतर परिचय देउछन्ति। एहा आत्मिक पाठपढ़ा, ताहा शरीर निर्वाहर पाठपढ़ा अटे। सेमाने तो निजकु शरीर बोली भाबुछन्ति। एपरि केही कहिबे नाही जे आमे आत्मा एही कान द्वारा शुणुछु। एबे तुमे जानुछ, बाबा हेउछन्ति पतित पावन। से निजे आसी बुझाउछन्ति जे मु किपरि आसुछि। तुम मानंक भଳି मु गर्भरु जन्म नेउ नाही। मु एहांक शरीर रे प्रवेश करुछि। तेणु कौनसी प्रश्न ही उठिबार नाही। इए मोर रथ अटंती। एहांकु माता मध्य कुहा जाउछि। ब्रह्मपुत्र सबुठारु बड़ नदी अटे। तेणु इए अर्थात ब्रह्मा बाबा हेउछन्ति सबुठारु बड़ नदी। वास्तवरे कौनसी पाणीर कथा नुहे। इए हेले महानदी, अर्थात सबुठारु बड़ ज्ञान नदी। तेणु बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति, मु तुमर पिता अटे। जेपरि तुमे कथा हेउछ, मु मध्य कथा हेउछि। मोर अभिनय त सबुठारु शेष समय रे रहिछि। जेतेबेले तुमे माने बिल्कुल पतित होई जाउछ, सेतेबेले तुमको पवित्र करिबा पाई मोते आसिबाकु पडुछि। यही लक्ष्मी नारायणंकु एभଳି किए करिछन्ति। ईश्वरंक बिना आउ काहा पाई एकथा कुहा जाई पारिबो नाही। अविनाशी बाबा ही स्वर्गर मालिक करुथिबे ना। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। से ही कहुछन्ति, मु एही मनुष्य सृष्टिर चैतन्य बीज अटे। मु आदि मध्य अंत को जानिछि। मु सत्य चैतन्य बीज रूप। यही सृष्टि रूपी वृक्षर ज्ञान मो पाखरे अछि। एहाकु सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कुहा जाउछि, जाहाके निरंतर घुरी चलिछि। दुनियार हद्र ड्रामा 2 घंटा चली थाए, किंतु एहार रेल 5000 वर्षर अटे। जेतिकी जेतिकी समय बीती जाउछि, 5000 वर्षरु सेतिकी समय कम होई जाउछि। तुमे माने जानिछ, प्रथमे आमे देवी देवता थिलु, पुणे धीरे धीरे आमे क्षत्रिय कुलकु आसीगलु। यही समस्त रहस्य बुद्धि रे अछि ना।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। 1250 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲୁ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ଚାଲିଛି ନା? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ଚିନ୍ତନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ସତୋ ରଜୋ ତମ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ବିଶାଳ ନାଟକର କଥା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଥିବେ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। ଡ୍ରାମା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଉଭୟ ଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ନାମ ଅଛି ନା? କଳ୍ପର ଆୟୁଷ କେତେ ବର୍ଷ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ ରହିଛି। କିଏ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଓ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ। ଆଉ କାହାର ବି ମତ ଦ୍ୱାରା, ଦୈବୀ ମତ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୈବୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛ, କାହିଁକିନା କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଦୈବୀ ମତରେ ସୁଖ ଓ ଆସୁରୀ ମତରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଦୈବୀ ମତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଦେଇଥିବା ମତ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ବେହଦର ବାବା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧନ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧନ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷର କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା? କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ମାୟାର ଭୂତ ହରାଇ ଦେଲା। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାୟାଠାରୁ ହାରୁଛ। ଲୋଭ କଲ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲ, ଲାଚାର ଅବସ୍ଥାର କଥା ଅଲଗା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋଭ ବିନା ପେଟ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫସିଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ତୁମକୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ପଇସା ତ ମିଳିବ, ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଧରି ନେଲା ତେବେ ତ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି। ପାପ କଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି ନାହିଁ। ପାପ କଲେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଜେଲ ଆଦି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ପୁଣି ତୁମେ ନେବ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଗରିବ ପ୍ରଜା, ସାହୁକାର ପ୍ରଜା ଉଭୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ।
एथिपाई बाबा ग्यारंटी देउछन्ति समस्ते एक समान तो होई परिबे नाही। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजत्वरे सबु प्रकारर पदवी दरकार ना। पिलामाने जानिछन्ति बाबा आमकु किपरि विश्वर राजत्व देउछन्ति पुणी आमे तळकु खसुछु स्मृति रे आसुछि ना। स्कूल रे पाठ पढ़ा स्मृति रे रही थाए ना। एठारे मध्य बाबा मने पकाई देउछन्ति। यही आत्मिक पाठ पढ़ा सारा दुनिया रे अन्य केही पढ़ाई पारिबे नाही। गीतारे मध्य मनमना भव लेखा होइछि। एहाकु महामंत्र वशीकरण मंत्र अर्थात माया उपरे विजय प्राप्त करिवार मंत्र कुहा जाए। माया उपरे जितिले जगत जीत हेब। पांच विकार को ही माया कुहा जाउछि। रावणर चित्र बिल्कुल स्पष्ट भावरे तैयारी होइछि। पांच विकार स्त्री ठारे पांच विकार पुरुष ठारे। एहा द्वारा गध अर्थात टट्टू होई जाइथांती। सेथिपाई रावणर मुकुट उपरे गधर मुंड देखाइछन्ति। एबे तुमे माने जानुछ ज्ञान बिना आमे मध्य एहिपरि थिलु। बाबा केते रमणीक ढंगरे बसी पाठ पढ़ाउछन्ति। से हेउछन्ति परम शिक्षक। तांको पाखरु जहाँ आमे पढ़ुछु ताहा पुणी अन्य मानंकु सुनाउछु। प्रथमे तो जिए पढ़ाउछन्ति तांको उपरे निश्चय रहिबा उचित। कुह बाबा आमकु एही कथा कहउछन्ति। एबे तुमे मान किंबा न मान ये तो अविनाशी बाबा अटंती। श्रीमत ही तुम मानंकु श्रेष्ठ करुछि। तेणु श्रेष्ठ नुआ दुनिया मध्य निश्चित दरकार ना। एबे तुमे माने बुझुछ आमे आवर्जनापूर्ण दुनिया रे बसिछु। ए कथा अन्य केही बुझी पारिबे नाही। सेठारे आमे बहिस्थ अर्थात स्वर्गरे सदा सुखी रहिबु। एठारे अर्थात नरकरे केते दुखी होई जाइछु। एहाको नरक कुह अथवा विषय बैतरणी नदी कुह पुरुणा ही छी छी अटे। एबे तुमे माने सम अनुभव करुछ केउठी सत्ययुग स्वर्ग केउठी कलियुग नरकर दुनिया। स्वर्ग को अर्थात सत्ययुग को वंडर ऑफ वर्ल्ड कुहा जाउछे। त्रेता को मध्य कुहा जीव नाही। यही विकारी दुनिया रे रहिथिले मध्य मनुष्य केते खुशी हेउछन्ति। विस्तार कीट को भ्रमरी भूं भूं करी निज सदृश करिथाए। तुमे माने मध्य विकार रूपी कादुअरे पड़िथिल। मु आसी भूं भूं करी तुम मानंकु कीटरु अर्थात सूत्ररु ब्राह्मण करिछि। वर्तमान तुमे माने द्युमुकुटधारी राजा हेउछ। तेणु केते खुशी रहिबा उचित। पुरुषार्थ मध्य पूरा करिबा दरकार। अविनाशी बाबा तो बहुत सहज रीति रे बुझाई देउछन्ति। अविनाशी मध्य हृदयंगम मध्य हेउछि जे बाबा सत्य कहउछन्ति। वर्तमान समय रे मायार पंकरे बुड़ी रहिछन्ति। बाहरर चाकचक्य केते रहिछि। बाबा बुझाउछन्ति मु तुमको पंकरु उद्धार करुछि। स्वर्ग को नहीं जीवी। स्वर्गर नाम तो शुणिछ। एबे तो स्वर्ग नाही केवल चित्र रहिछि। यही लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक केते धनशाली थिले। भक्ति मार्गरे जदिओ प्रतिदिन मंदिर को जाउथिले किंतु ज्ञान किछि नथिला। एबे तुमे माने जानुछ भारत रे एही आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। यांकर राज्य केबे थिला ए कथा केही जानि नाहंती। देवी देवता धर्म बदलरे एबे पुणी हिंदू धर्म बोली कहि देउछन्ति। आरंभरे हिंदू महासभार प्रेसिडेंट आसीथिले। कहिले आमे विकारी असुर अटो। निजको देवता किपरि कहि पारिबो। मु कहिली अच्छा आस तुमको बुझाइबे जे किपरि देवी देवता धर्मर स्थापना पुनर्बार हेउछि। मु तुमको स्वर्गर मालिक करिदेबी। एठारे बसी शिख। कहिले दादाजी फुर्सत काहीं। फुर्सत नाही तो पुणी देवता किपरि हेबो। एहा पाठपढ़ा अटे ना। बिचारार भाग्ୟରେ नथिला मरीगला।
ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ନା, ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଆସିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ କରାଇ ଦେଉଛି। କେବେ କୌଣସି ଓଲଟା ପାପକର୍ମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ରାବଣର ଦୁନିଆରେ ପାପ ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପୀ ଅଟୁ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପୀ ଥିଲୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପାପ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମର ପାପ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ତାହା ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ବେମାରୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ, ଅମୁକକୁ ମାରିଛୁ, ଚୋରି କରିଛୁ, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ବିକାରର କଥା ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା କରିବ, ତେବେ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହେବ? ପୁଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ତୁମର କେତେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ତୁମର ଶରୀର ସର୍ବଦା କଞ୍ଚନ ଭଳି ସତୁପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହାଲକା ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ସ୍ୱତଃ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କରିଛୁ, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ପାପାତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ସତଗୁରୁ ଅକାଳ ମୂରତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅକାଳ ତଖତ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତିଳକ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାସ୍ତବରେ ତିଳକ ଏକଦମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଯିଏ ବହୁତ ସେବା କରିବେ ସେ ବଡ଼ ମହାରାଜା ହେବେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକାଗ୍ର ରହୁଛି, କାହାର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେହି 10 ମିନିଟ୍, କେହି 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଚାଟ୍ ଭଲ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ବାବା ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ତ କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକରସ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ପୁଣି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ହିଁ ଶିଖିବେ କି? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ହଜାର ହଜାର ଶିଖିବେ ନା। ସତଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମେ କେତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶିଖୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। 5 ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5 ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି, ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାତା ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଦି ଦେବ ଆଦି ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗତ ପିତା ଜଗତ ଅମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଅମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି। ଅମ୍ବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଅମ୍ବାଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ, କାହିଁକିନା ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମାତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଅ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ତୁମେ ଛାତ୍ର ଅଟ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚାଇବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ରାଜ ତିଲକ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ନିଜକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଧନବାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱମାନ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମାୟାର ବା ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତେବେ ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତେବେ ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।